اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی ناظرین، جی آج ہمارا موضوع ہے جی یاجوج ماجوج متعلق ہے، تو اس کا تفصیلی بیان اجازت کریں گے جی حضرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سامعین محترم، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یاجوج ماجوج۔ قرآن مقدس کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ملتا ہے، اور احادیث متواترہ کے اندر بھی یاجوج ماجوج کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کیا مخلوق ہے، کیسی مخلوق ہے اور کہاں پر ہے؟ جہاں تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہیں تک اس کے متعلق جاننا، پہچاننا اور اسی پر ایمان اور یقین رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، بڑا خدا ترس تھا، نیک تھا، ایماندار تھا، دیانتدار تھا، امانت دار تھا، اور اللہ جل شانہ نے اس کو مادی وسائل بھی دیے تھے اور بادشاہت بھی ساری دنیا کے اوپر دی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے فتوحات کے زمانے کے اندر علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ مشرق تک چلا گیا اور دوسری طرف مغرب تک چلا گیا، شمال اور جنوب چاروں طرف اس کی فتوحات کے چرچے ہی چرچے، اور ساری دنیا کے سارے ممالک اس کے زیر نگیں تھے۔ دوران سفر اور فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جس قوم نے ذوالقرنین بادشاہ کے سامنے آ کر یہ درخواست کی اور کہا کہ اے ذوالقرنین، ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم آباد ہے جو کبھی کبھی وہاں سے نکلتے ہیں، آتے ہیں تو ہماری فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہمارے جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں، ہمیں بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہمارے پینے کے پانیوں کو بھی نقصان دیتے ہیں، لہٰذا ان سے ہمیں کسی طرح محفوظ بنایا جائے اور ان کو روکنے کے کوئی اسباب پیدا کیے جائیں۔ جو آپ تعاون چاہیں گے ہم سے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے مادی وسائل دیے ہیں، مال میرے پاس بہت ہے کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن افرادی قوت کے اعتبار سے تم میرا تعاون کرو تو میں ان کے لیے ایک روک بنا سکتا ہوں۔ تو ہوا یوں کہ دو پہاڑوں کے درمیان حضرت ذوالقرنین نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی اور لوہے کی بڑی بڑی چادروں کو آگ کے اندر تپایا گیا اور ان کو جوڑ کر رکھا گیا، اور ان کے درمیان کے اندر شیشے کو پگھلا کر ڈال دیا گیا۔ یہ مضبوط قسم کی ایک دیوار بنا دی گئی پہاڑوں کے برابر۔ اب یہ یاجوج ماجوج یہاں سے باہر داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو یہ
याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि रोज़ाना वो आते हैं, इस दीवार को खोदते हैं और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो तोड़ते तोड़ते यहाँ तक कि अपने कद के बराबर कर देते हैं तो कहते हैं कि सुबह आकर इसको मुकम्मल करेंगे। रात हो जाती है, ये चले जाते हैं, तो सुबह को जब आकर देखते हैं तो वो दीवार दोबारा मुकम्मल हो चुकी होती है। तो इसी तरह क़यामत तक होता रहेगा। फिर क़यामत क़ुर्ब क़यामत के करीब उनमें एक आदमी ऐसा होगा कि जो ये कहेगा कि कल इंशाअल्लाह हम आकर इससे आगे खोद कर इस दीवार को तोड़ देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो इंशाअल्लाह के कहने की बरकत से वो दीवार वहीं पर रुक जाएगी और दूसरे दिन वो आकर सुबह उसको तोड़ देंगे। और फिर वहाँ से जब ये निकलेंगे तो रिवायात के अंदर आता है कि ये बुलंदी से नीचे जब आएंगे, पहाड़ों से नीचे उतरेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे लुढ़कते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए ये नीचे आ रहे हैं। और रास्ते में दरिया आएगा, उस दरिया का पानी जब ये पिएंगे तो लश्कर के अगले लोग इतना पानी पी जाएंगे कि वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा। लश्कर के पिछले हिस्से के लोग जब आएंगे तो वो जब देखेंगे कि यहाँ पर किसी ज़माने में कोई पानी हुआ करता था, वो ये कहेंगे, हालांकि उन्हीं लश्कर के अगले लोगों ने उस पानी को पी लिया है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होगा कि हमारे लश्कर के अगले लोगों ने इतना पानी पी लिया। और पिछले लोग वो समझेंगे कि किसी ज़माने में यहाँ आबादी थी, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा बचा कुचा पानी मौजूद है। हकीकत ये है कि ये याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और ये तबाही मचाएंगे और हर जगह ये नुकसान पहुंचाएंगे। लोगों का भी नुकसान करेंगे, जानवरों का भी नुकसान करेंगे, खेतों को भी बर्बाद करेंगे और तरह तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि एक वक्त आएगा कि जब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जमा होंगे और उनसे जाकर अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि इन याजूज माजूज की शोरश से हमको अल्लाह बचा ले। तो फिर अल्लाह की तरफ से उन पर एक बीमारी आएगी, जिस बीमारी की बुनियाद पर ये मरते जाएंगे और यहाँ तक कि सारी ज़मीन इनकी लाशों से भर जाएगी और ये इतने मरे पड़े होंगे जैसे खजूर के कटे हुए तने पड़े होते हैं। तो जब ये पड़े होंगे तो इनके अंदर से ताफ़ुन फैलेगा, बदबू निकलेगी। तो फिर लोग जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ करवाएंगे और फिर जब वो दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बारिश नाजिल होगी, जो बारिश के पानी के अंदर ये लाशें बह जाएंगी और इनका खून साफ़ हो जाएगा। इसी ज़मन में अल्लाह जल्ल शानु ख़ास परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊँट की तरह होंगी और ये एक एक को उचक कर, एक एक लाश को पकड़ कर ये ले जाएंगे और पता नहीं कहाँ ले जाएंगे और वहाँ इनको फेंक दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जब बारिश नाजिल होगी तो उस बारिश के अंदर इनका खून, इनकी निजासत, इनकी ग़िलाज़त, इनके ताफ़ुन, इनकी बदबू सब धुल जाएगी और पूरी दुनिया साफ़ सुथरी हो जाएगी और ये पाकीज़ा और साफ़ सुथरा शफ़ाफ इलाका बन जाएगा, सब्ज़ा उग जाएगा। तो ये ताफ़ुन उनकी वजह से ख़त्म होगा। तो ये याजूज माजूज की हकीकत जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है और अहादीस के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, यहीं तक इसकी हकीकत है। जो इसके मुताल्लिक और बहुत सारी बातें करते हैं कि इनकी शक्लें ऐसी होंगी, इनकी ऐसी होंगी, ये इस तरह के होंगे या ये ऐसे, लेकिन ये पता चलता है कि ये छोटे कद के होंगे, नाक इनकी पिचकी हुई होगी और इनकी शक्लें ज़्यादातर जो है वो इंसानों जैसी होंगी, कोई जानवर नहीं होंगे, कोई और चीज़ नहीं होंगी, लेकिन एक वहशी कौम होगी, इसलिए ये तबाही मचाएगी और बर्बादी मचाएगी। अल्लाह जल्ल शानु मुझे आप सबको इन याजूज माजूज से और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।